Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum, yang ayat kedua ya di atas. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله mad wajib ya, sya'a dimaharukan. Min dengung ya. Ada dua kali dengung itu inna dengung min inna as-safa wal marwata min sya'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما Waktu tawafa tidak boleh berdengung ya. Itu namanya layin yang ditekan. Tawafa bihima, tekan sedikit. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما
أنزلنا من البينات والهدى من بعد إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. Lanjutkan itu. Lam situ kan? Lam. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Habis nafas. Saya tak ponti di mana nih. Kita tes lagi. Suara serak. Habis ini. Cepat habis nafas dia kalau serak. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Panjang kali nggak? Panjang kali. Panjang kali. Boleh juga fil kitab itu berhenti situ kita. Nah, kita lakukan dari ulai ya boleh juga. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك
عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Kita gantikan baru kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca ya, biasanya baca dulu ya. Baik, baca dulu lah, Tengku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Waktu pun ya. Hidung gunanya masuk ke hidung. Bal ahya'un, masukkan di hidung. Bal ahya'un walakin la yash'urun. Tash'urun. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Betul tak ya? Iya. Tak salah tulis di Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Ya, sebentar ya. Jadi ini ayat ini termasuk ayat lengkap tentang bedanya shad, sin, tha, sya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin. Jadi ada hati-hati dia, kalau enggak beda ini dia bisa salah. Coba dari wa naqsim coba. Wa naqsim ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ya, cukup. Ganti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله. Ulangi, sofanya baru kerja. Inna safa wal marwata min sya'airillah. إن الصفا والمروة. Sofanya kira-kira 2 harakat aja. Huruf Fa kan 2 harakat ya. Oh ya. Ya. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف Betul, ya. فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Cukup. Abang baca Fatihah hari ini ya. Tes Fatihah ya. Boleh buka Al-Fatihah. Kemarin belum tes Fatihah kan? Belum. Orang udah semua nih. Ya. Udah. A'udzu billah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, waktu a'u bang, itu nggak boleh kita set. A'u nggak boleh. Jadi a sendiri, a'u sendiri. A'u jadi bunyinya jangan a'u. A'udzu billah. Ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masih agak nyeret sedikit, tapi udah agak berubah. Ulang lagi. A'u. أعوذ A'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Himnya
Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang hanya kurang pedas. Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya ha pedas juga. Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, huruf ta-nya tebal kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ya. khairil Jangan kasar dia. Ghairil, jangan khair. Jangan ada kasar sedikit pun. Ini lembut ya. Ghairil maghdub. khairil maghdub. Salah masih. Oh, Berangi ho. oh, Kha oh. kha Kan gitu, gha dia, gha. kha Apa contoh bahasa Indonesia apa? Go. go. Macam go dia. Go. Tapi gha. Go. Ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang panjang. Do itu 6 harokat, kemudian masuk ke lam itu kan tasdid itu. Waladdallin. Ghairil maghdub. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin. Angkat sikit. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi do itu panjangnya berapa harokat? Nah, jadi 6 harokat itu cara ngitungnya satu kali tutup di 1 harokat. Satu tutup sama buka berarti 2 harokat. 1, 2. Berarti kalau 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita tutup pakai ikut hitung tutup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara ngitungnya. Itu cara ngitungnya. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6 harokat. Itu cara ngitung untuk pemula gitu. 1 harokat itu 1 tutup dia. Kalau tutup sama buka berarti 2. Jadi kalau kita tutup aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau 1, 2, Buka 3, tutup 2 berarti, 4, Ustaz. 5, 6. Ya, kalau buka tutup gini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu harokat. Baik, Bang Soleh. Ya, nanti minggu depan berarti tahiyat ya. Tahiyat belum dites ya. Aja Bang. Lanjutan lagu aja. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا Waktu ya bertasydid wabayyanu, nggak boleh berdengung dia. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار Kuffarun. إن الذين كفروا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Wal malaikati wan nasi ajma'in. والملائكة والناس أجمعين
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Lahnya 5 harokat buat لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ya. Ini termasuk surat ayat yang sering dibaca ya sebelum ayat kursi ya. Ada sebagian ulama mengatakan Ismul Azam itu ini. Ismul Azam itu zikir yang kita baca, seluruh doa kita langsung cash diterima. Ini Ismul Azam. Ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tapi karena Ismul Azam ini rahasia, jadi kan ulama itu kan pakai asumsi, memakai dalil-dalil kayaknya ini nih. Ada yang mengatakan surah Al-Ikhlas, ada yang mengatakan Ismul Azam itu adalah awal surah Ali Imran. Ada yang mengatakan Ismul Azam itu Hamim 7 kali. Hamim, 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 Hamim. Bermacam-macam. Tapi di antaranya ini Ismul Azam itu. Ayat 162. Yang ketiga. Ada yang mengatakan Ismul Azam ya Allahnya itu. Lafaz Allah itu Ismul Azam. Allah itu Ismul Azam itu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita artikan ya. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan liman bagi orang yuqtalu fi sabilillahi amwat, yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Jadi Allah ingin kasih tahu bahwasanya orang fi sabilillah itu ya semua orang sebenarnya. Yang mati itu hanya jasad. Tetapi yang dimaksud dengan kematian di sini mati terus nggak dapat rahmat Allah maksudnya. Orang-orang yang mati ketika fisabilillah ahyaun, mereka akan dihidupkan kehidupan yang bebas di alam kubur. Itu di dalam hadis-hadis, di dalam tafsir itu katakan roh-rohnya orang mati syahid itu akan Allah letakkan di dalam seekor burung yang berwarna hijau dan akan dilepas di dalam surga. Jadi orang-orang yang jihad fisabilillah mati syahid, rohnya itu akan diletakkan di dalam burung yang berwarna hijau dan dilepas di dalam surga. Dan mereka dikasih tempat bertengger di bawah arsy. Itu orang-orang yang mati syahid. Maka dikatakan jangan kalian katakan mati. Jangan katakan mati. Penjelasan itu tadi apa tafsir atau hanya sebagai perumpamaan atau memang itu sesungguhnya Ustaz? Tafsir ada hadis itu. Itu di dalam kitab satu kitab namanya Qatrul Khais juga ada. Di dalam kitab-kitab tafsir juga ada hadis-hadis tentang rohnya orang mati syahid itu diletakkan di dalam burung yang berwarna hijau. Ya. Kehidupan orang yang sudah mati itu sebenarnya ringkasnya itu kan kalau yang orang beriman di Illiyin. Kalau orang yang kufur di Sijjin, kan gitu. Illiyin ini kan artinya tempat yang luas. Tempat yang luas. Penafsiran Illiyin ini juga banyak macam. Ada yang mengatakan atapnya surga itu Illiyin. Atapnya surga namanya Illiyin. Tapi Illiyin itu dari segi bahasa artinya tempat yang luas. Maka tidak boleh kita katakan orang yang mati syahid mati. Nah, ini Said Alawi Al-Maliki juga mengatakan jangan kita katakan Rasulullah itu mati. Itu bahasa adab. Bahwasanya beliau itu hidup. Orang mati syahid aja nggak boleh dibilang mati. Mana lebih mulia orang mati syahid dengan Rasulullah? Nah, itu pakai namanya kias aula. Memakai metode kias aula. Orang mati syahid aja nggak boleh dibilang mati, apalagi Nabi. Maka kita kalau ziarah itu jangan ziarah kubur Nabi, ziarah Nabi.
Mau ke Madinah mau apa? Mau ziarah? Ziarah Nabi. Jangan katakan ziarah kubur Nabi. Walaupun ya secara bahasa nggak masalah itu sebenarnya. Ziarah kubur Nabi. Tapi sebenarnya kita ziarah Nabi, bukan kuburnya kita ziarah. Nabi yang kita ziarah. Karena Nabi itu derajatnya lebih tinggi dari orang yang mati syahid. Sehingga beliau tidak boleh dikatakan mati. Tetapi beliau ini hidup di sisi Allah. Bal ahya'un, akan tetapi orang-orang yang mati syahid itu hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadari. Jadi orang-orang yang mati syahid itu dikasih kekuatan oleh Allah dapat melihat orang-orang yang masih hidup. Ya sebenarnya orang sudah mati itu kan alam mereka bisa melihat orang yang masih hidup. Jadi alam barzakh itu bisa melihat ke dunia, bisa menengok ke akhirat. Dia di tengah-tengahnya, tempat tertutup. Jadi mereka bisa nampak orang-orang yang masih hidup dan bisa nampak alam akhirat. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu diceritakan Nabi mengatakan seseorang di dalam kubur itu akan ditampakkan oleh Allah amal keluarganya. Jadi mak ayah kita yang sudah meninggal itu bisa melihat amal-amal kita di dunia ini. Betapa senangnya orang tua tadi melihat anaknya ibadah dan berapa susahnya orang tuh melihat anaknya. Tapi kata Nabi, ketika anaknya berbuat maksiat maka dia akan menangis dan mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah anak saya. Jadi intinya orang kubur itu dapat mendoakan orang yang masih hidup. Dan di surat Yasin itu kan ceritanya si Habib, siapa namanya itu? Habib An-Najjar. Habib itu kan itu juga habis dia dipijak-pijak sampai keluar ususnya mati dia sama orang tuh. Ya dia dikasih kesempatan untuk ngomong. Oh kalau umatku tahu saya sekarang ini hidupnya bahagia di sisi Allah tuh. Kan ada di surat Yasin itu. Cerita Habib An-Najjar. Dia ini kan tukang jahit. Katanya gitu. Terus waktu ada 2 rasul yang diutus itu orang kampungnya nentang. Terus dia cepat-cepat datang, kalian ikut dia ini. Kan? Begitu dibilang kalian ikut dia, semua mereka ini nggak minta upah sama kalian, langsung ditarik sama umatnya, dipijak-pijak sampai keluar ususnya itu. Mati. Mati itu langsung dapat karunia dari Allah, dikasih tempat yang luas tadi, alien tadi. Tapi dengan itu juga Allah murka, Allah turunkan malaikat berteriak sekali, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Mereka semuanya terpental terus tumbang. Satu kali teriakan malaikat gara-gara mereka menginjak-injak Habib An-Najjar. Wallahu a'lam. Intinya kehidupan orang sudah mati ini hidup. Tapi kenapa orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu dikatakan tidak hidup? Kenapa? Mereka tempatnya sijin. Sijin itu artinya tempat sempit, penjara kalau bahasa kita. Sijin itu penjara. Karena ada hadis kan, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Jadi Ustaz, sebenarnya pandangan orang yang mati melihat orang yang hidup seperti kita katakan tadi keluarganya, apakah asumsinya tuh dia tidak berpindah pada tempatnya, tapi ketika dia menginginkan memandang si bulan, maka pandangannya itu menjadi dekat, apa yang terlihat adalah aktivitasnya, atau malah dia yang mengunjungi daripada tempat itu, sementara dia kan berada di alam yang dia berbeda, dimensi yang berbeda. Jadi pandangan itu kan pandangan kita namanya musyahadah. Pak Budi pernah tidur? Ya. Tidur kan? Mata pejam nggak kalau tidur? Ya. Terus mimpi? Ada yang dilihat nggak? Ada. Pak Budi nengoknya pakai apa itu? Pakai mata atau pakai apa? Kalau mimpi itu nengok pakai apa? Dia pakai mata. Matanya lagi pejam kok. Oh iya. Mata Pak Budi sedang pejam itu, tapi ada yang dilihat. Coba aja nengoknya. Nah itu mimpi itu tanda-tanda kebesaran. Artinya kita bisa memandang
sedangkan mata kita manjur, tempat kita tidak, dan kita bisa pindah-pindah itu. Dalam mimpi itu kita jalan, kita terbang kadang-kadang kan. Padahal kita Di situ berbalik. Makanya waktu Nabi bangun tidur dalam Sahih Bukhari, alhamdulillah ahyana ba'da ma amata. Jadi gambaran orang mati itu macam orang tidur itu. Dia jalan-jalan tapi jasadnya di situ. Pak Budi waktu mimpi itu dia jalan-jalan. Orang mana gitu kan, tapi jasadnya di situ. Ah, itulah gambaran orang yang sudah meninggal. Bisa memandang, padahal jasadnya hancur di ruh. Jadi alam ruh itu, qulir ruh min amri rabbi. Roh itu urusan Allah, kan gitu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tapi ada ilmu sedikit dikasih Allah sama kita. Makanya ada kitab Ar-Ruh. Jadi orang dalam alam ruh itu bisa saling mengunjungi dengan syarat orang beriman ya. Orang beriman beramal soleh itu karena tempatnya di cinta di tempat yang luas, mereka bisa saling mengunjungi. Beda dengan orang yang durhaka kepada Allah. Orang tak sholat, orang durhaka, orang fasik, orang kafir itu tempatnya di sijin tadi, nggak bisa kemana-mana dia. Tapi bisa melihat aja. Tapi kalau orang yang iman itu dalam kitab Ar-Ruh akan dijelaskan ketika baginda Nabi SAW Isra Mi'raj. Hadisnya waktu Isra Mi'raj. Kan Nabi kan jumpa dengan para nabi para rasul di langit-langit itu kan. Kan gitu. Waktu Nabi sudah naik itu diceritakan dalam hadis itu Nabi Musa itu penasaran nanya sama Nabi Ibrahim. Nabiullah Ibrahim ditanya, Nabiullah Ibrahim, kamu tahu tanda-tanda hari kiamat? Tak tahu, saya nggak ada ilmunya tentang itu. Kalau begitu kita tanya kepada Nabi Isa yuk. Akhirnya di hadis itu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa berkunjung ke tempat Nabi Isa, nanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi Isa, saya tahu. Allah berikan ilmu kepada saya tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi Nabi Isa menjelaskan. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim pengarang kitab Ar-Ruh itu sebagai dalil orang yang beriman beramal soleh itu di alam ruh itu bisa saling mengunjungi, saling ngaji, bisa belajar gitu, jumpa Rasulullah, belajar, jumpa Nabi-Nabi yang Rasul, belajar, itu bisa. Di alam ruh itu punya derajat masing-masing. Jadi di alam ruh itu cuma bayangan kita yang nggak nampak dia sekarang. Karena alam roh itu macam kita ini di dunia ini ibaratnya dalam cangkang telur, terus netas. Waktu ayam itu netas tuh alam dunia itu itulah alam roh. Alam dunia ini. Sedangkan alam yang di dalam cangkang telur itulah dunia ini. Jadi begitu kita ini keluar dari dimensi dunia ini, kita ibarat ayam netas dari ternyata ada alam yang jauh lebih dahsyat daripada zaman alam ini. Karena nanti alamnya Allah ganti nanti. Yauma tubaddarul ardu ghairal ardi. Allah ganti bumi, bukan bumi yang ini, tapi bumi mahsyar. Karena alam semesta ini dihancurkan kan, ganti alam yang lain udah dimensinya beda. Hanya kita tengok musyahadah aja. Musyahadah itu yang bisa ditengok dengan panca indera. Dan sebenarnya panca indera kita ini ya terbatas dengan ini aja nih. Kornea mata, saraf ke otak, terus dapat cahaya kita, terus pantulan cahaya masuk ke mata kita, itulah yang kita tengok. Sedangkan dimensi-dimensi yang lain masih banyak. Ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam kubur. Banyak alam. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis sahih itu bidadari-bidadari di surga pun dapat melihat suami-suaminya di dunia ketika istrinya itu di sana. Ketika seorang istri orang soleh dia nih orang-orang bertakwa, terus istrinya marah-marah ngomel sama dia, itu bidadari itu marah betul tuh. Hei, kau tunggu bentar lagi suamimu itu akan pindah kepada saya, kata. Pisah sama kamu, katanya. Geram betul bidadari kalau nengok suaminya di marah-marahin sama istri di dunia. Itu hadisnya ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi alam roh itu yang berbeda. Alam roh itu alam yang kita sendiri ini sangat sedikit Allah kasih tahu tentang alam roh. Tapi ada gambarannya seperti orang mimpi. Mata kita terpejam, kita berbaring di tempat tidur, tapi di alam itu kita bisa jalan. Dan itu memang
tanda-tanda kebesaran. Orang di kubur itu, ya dalam kubur itu kita tengok kan, itu kuburan, bukan alam kubur, itu kuburan. Alam kubur itu beda, dimensinya beda. Walanabluwannakum, ini mulai diuji nih. Dan sungguh kami akan menguji kalian bisai'in dengan sesuatu minal khaufi, dari rasa ketakutan. Corona kemarin kan, takut semua orang, padahal benda kecil bugudil kan. Nengoknya itu pakai mikroskop ya. Tapi takutnya setengah mati, sedunia takut itu dengan binatang kecil. Belum dajjal lagi turun ya kan. Wal ju'i, dan rasa kelaparan. Ya. Seperti teman-teman kita di Palestina. Di antara ujiannya mereka kelaparan. Masya Allah. Kita bayangkan, Masya Allah, sedih kali mereka di sana. Gak tahu mau kemana juga. Mereka mau pindah kemana? Tempat mereka di sana. Sampai kemarin ada Indonesia, ya kan, menterinya itu ingin menyediakan satu lahan tanah untuk orang-orang Palestina pindah ke Indonesia. Tapi sebagian itu protes itu. Iya, begitu lah. Negara yang terdekat macam Mesir itu aja terprovokasi. Nanti kalau orang Palestina ke Mesir nanti jadi teroris macam-macam lah. Anggapan mereka seperti itu. Nah gitulah umat sekarang. Wa naqsi minal amwal, dan kekurangan dari harta-harta. Ya, termasuk 2025 ini katanya tahun sulit katanya. Tahun sulit bagi yang merasa sulit. Banyak orang ngerasain 2025 ini kan. Kok macam banyak kurangnya gitu. Bagi orang tidak bersyukur maksudnya. Ya itu masuk ujian dari Allah. Ada wali santri itu bilang, tahun ini Pak Ustaz, tak ada pemasukan sedikit pun. Wal anfusi, dan dari jiwa. Saudara meninggal, kesakit, wastamarati, dan kekurangan buah. Biasanya buah duren di belakang rumah banyak bunganya, ini nggak ada. Buah duku yang seharusnya ada. Itu ujian. Ya, tapi siapa yang sukses? Wabasyirus sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi keadaan apapun kita di dunia ini, kalau menyusahkan kita sabar. Kalau menyenangkan kita syukur. Ya, gendang itu aja, syukur, sabar, syukur, sabar. Itu aja lah hidup ini. Waktu senang syukur, waktu susah sabar. Alladzina, orang-orang, siapa orang sabar itu? Alladzina, apabila orang-orang, idza asabathum, apabila menimpa mereka musibah, sebuah musibah, qalu, mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilahi, kepadanya, raji'un, akan kembali. Ya, ini termasuk obat hati nih kalimat ini. Tapi kalau kita pahami betul, ini obat hati. Artinya semua itu hakikatnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi sehingga kita ini kalau kadang harta kita hilang, kadang keluarga kita meninggal, ketika kita sadar itu milik Allah, maka kita ada keikhlasan. Kadang-kadang cuma diucap karena inna lillah. Tapi nggak paham. Itu ada diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabat, itu ada orang perempuan, suaminya pergi, anaknya meninggal, anak kecil. Sabarnya, habis dikafani, ya kan? Dikafani, waktu suaminya pulang, kan? Nggak ada dibilangnya anak dia sudah meninggal. Nah, dia pun menghibur suaminya, ya kan? Dilayani. Udah selesai berhubungan suami istri, terus istrinya bilang, bang, seumpama ada orang nitip sama kita barang, nitip, kita simpan, kita rawat barang tadi, dan waktu saatnya tiba, orang tadi ngambil barangnya lagi, terus gimana sikap kita, bang? Ya kasihlah, orang bukan punya kita kan cuma menerima titipan aja. Oh gitu. Itu juga yang terjadi dengan anak abang. Kita kan punya anak titipan Allah,
Allah udah ngambil anak kita, marahlah suami. Jadi kenapa nggak dibilang dari kemarin? Maka kalau sahabat tuh kalau udah jengkel tuh larinya ke Rasulullah. Pergi ngadu aja lah nih. Curhat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, istri saya berbuat seperti ini. Rasulullah senyum terus, semoga Allah merahmati istri kamu. Jadi Rasulullah senang dengan tindakan istri perempuan itu. Tapi kan ini kuat itu, anak loh meninggal kan gitu. Saat ini yang banyak meronta itu orang perempuan. Kayak cerita itu terbalik Ustaz ya. Ya, cerita itu lagi ya. Tapi itulah kekuatan imannya para sahabat. Kekuatan iman. Nah, gitulah ya, rentang jauhnya itu tadi ya, iman tadi ya. Kekuatan para sahabat memahami ini tadi sangat kuat. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kadang-kadang ya sahabiah itu kan diceritakan itu sama juga tuh. Bisa jadi 3 yang cerita aneh-aneh itu jadi 3. Datang sahabiah, ya Rasulullah, anak saya meninggal. Saya sebenarnya bukan saya nggak ikhlas dengan anak saya wafat tadi. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan gara-gara saya hijrah ke Madinah ayah saya meninggal. Jadi telinga saya ini nggak tahan dengarkan tuduhan itu gitu. Masa gara-gara saya hijrah anak saya wafat? Ya Rasulullah, gimana? Ya udah kamu doa aja. Doa wanita tadi anaknya hidup balik. Hidup anaknya. Jadi ada di zaman Nabi itu orang sudah mati didoakan sama emaknya hidup lagi gara-gara ya Allah aku tidak tahan mendengarkan ocehan orang Yahudi. Anakku mati dibilang saya gara-gara hijrah. Agak nggak ada. Ya Allah hidup kan balik hidup balik. Nah, itu terjadi itu di zaman Rasulullah. Kekuatan iman mereka tuh sampai levelnya bisa orang mati pun bisa hidup. Jadi orang yang dikatakan sabar itu ya itu tadi. Kalau dapat musibah ya bilang segala sesuatu milik Allah akan kembali. Kata Agim ilmu tukang parkir. Ilmu tukang parkir itu apa? Ya dia merasa mobil yang ada di situ ya bukan milik dia, titipan aja. Ketika yang punya ngambil ngasih duit 2.000 dia alhamdulillah. Karena dia merasa mobil-mobil yang dia jaga itu hanya titipan. Ketika orang ngambil sama sekali nggak ngeluh dia. Bahkan dikasih duit 2.000 aja dia bilang terima kasih Pak, apalagi 2.000 kan. Nah, orang itu kalau kata Agim punya ilmu tukang parkir udah bagus gitu. Merasa semuanya titipan dari Allah. Ketika kita dapat musibah yang disebutkan di atas tadi, ya kita bilang aja segala sesuatu milik Allah akan kembali kepada Allah. Ulaika Kalau hilang nyawa ini Ustaz, orang tahu kalau memang nyawa itu bukan miliknya, milik Allah, makanya banyak orang lebih bisa menerima. Kalau kita perhatikan, mungkin kebanyakan orang itu kehilangan harta yang sulit kayaknya. Dari kaya jatuh miskin, ya kan? Dari biasa ada mobil, hilang mobilnya nggak ada lagi, ya kan? Itu yang Terasa. sering disesat-sesali, ya kan? Ya kan? Jadi supaya mudah mendapatkan kepahaman atas ayat inilah gitu Ustaz. Kayaknya sih kalau orang Islam semua tahu gitu, tapi kepahamannya nggak sama semua. Jadi kalau Gus Baha itu ya kita ambil ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadikan hati kita ini Allah nomor 1. Selagi kita tidak kehilangan Allah tuh semuanya baik. Jadi orang tuh kalau udah menomorsatukan Allah, artinya sekali lagi Allah nggak marah sama kita. Apapun keadaan kita, yang penting ada Allah. Kadang-kadang musibah itu kan terasa berat bagi kita, kan gitu. Ya pahalanya di beratnya itu. Inna as-sabru 'inda sadmatil ula dalam Sahih Bukhari. Sabar itu ketika dentuman pertama. Rasa sakit dalam hati itu, itulah kita sabar. Jadi kok masih terasa dalam hati itu rasa sakit atau rasa pedihnya atau rasa apa sih? Rasa susahnya. Disitulah letak sabar kata Rasulullah.
Dan letak pahalanya di situ. Kalau udah lama-lama nggak teringat lagi, ya sabarlah, nggak laku lagi. Jadi kita misalnya pertama hilang duit ya kan, waktu pertama hilang rasa geram apa gitu, macam kurang ikhlas gitu kan. Udah lama-lama kan kita ini macam udah biasa kan, gitu. Baru kita bilang sabar, nggak laku. Jadi as-sabru 'inda sadmatil ula. Justru ketika dentuman pertama itu, rasa susah, rasa perih, rasa pedih itu, di situ kita sabar, disitulah letak pahalanya. Di situlah ketahuan kita tuh siapa orangnya. Ya, maka ketika Ummu Salamah dia merasa suaminya adalah suami terbaik, tidak ada orang yang lebih baik daripada suami. Ketika suaminya wafat, kan dia macam sedih kali gitu, karena dia merasa tidak ada yang lebih baik daripada suami. Tapi Rasulullah tidak ajarkan doa. Kamu baca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala dalam musibahku ini. Wa akhlifni khairan minha. Engkau gantilah yang lebih baik daripada musibah ini. Maka dalam hatiku, kata Ummu Salamah, tidak ada orang yang lebih baik daripada Ummu Salamah. Apa bisa Allah ganti yang lebih baik daripada dia? Ternyata Ummu Salamah habis masa iddahnya dilamar oleh Rasulullah. Betul, dapat yang lebih baik ya. Dan Ummu Salamah cerita, saya diajarkan doa oleh Rasulullah, dan saya dalam hati yang terbetik tidak ada orang lebih baik daripada siapa yang jadi suami saya lagi. Karena selama ini yang paling soleh, paling sayang dengan saya suami saya. Ketika Rasulullah melamar saya, inilah dia. Jadi di antara ya, kalau kita kehilangan sesuatu, baca doa ini, kata Rasulullah, Allah akan ganti yang lebih baik. Ganti. Nah, cuma kadang-kadang kita tak hafal doa ini. Doa itu ada dalam hadis Al-Bukhari, dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kepada musibah yang kau berikan kepada aku, dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Jadi saya dulu di pesantren dapat kiriman satu bulan itu 100 tahun, ya tahun 2010. Kejadiannya sekitar tahun 2000, masih udah meninggal ayah saya itu. Ya sekitar 2008 dapat. Di sana wajib pakai WSL, nggak boleh pakai ATM. WSL pos itu dapat duit 100 ya. Nah, duit itu saya biasanya kalau pertama kali dapat duit, saya beli bahan-bahan masak, kacang hijau, bikin bubur untuk kawan-kawan, dikerongkan kawan. Nah, habis 25.000, tinggal 75.000 itulah untuk beli sabun, odol gigi macam. Habis masak-masak malam tuh, tidurlah baju gantung, bangun pagi, ranap duit sini. Padahal duit kalau kita bilang itulah hidup semati itu dari 75.000 tuh untuk jajan sebulan yang. Dan saya kalau nelpon kemari bilang duit saya hilang, diketawain, rasain gitu. Kau jaga coba 100 itu pandai-pandai lah kau jaga. Nggak ada istilahnya ma hilang duit diganti, enggak. Sama umur saya juga dididik kami kayak gitu. Duit 100 tuh cukup tak cukup, hilang tak hilang, kau jaga bebek. Hilang. Kita saya nelpon kemarin ngabarkan aja hilang, tak diganti, diketawainnya. Ya saya gimana? Oh soal Pak Kiai lah, ada lain soal Pak Kiai minta amalan. Pak Kiai, saya mohon doa nih. Kenapa? Duit saya hilang, saya minta amalan. Berapa hilang duitnya? Ya bagi Kiai-Kiai 75.000 kan Pak. Jadi itu kiranya berapa juta hilang duit? Udah ngadu kan gitu, 75.000, senyum bagian. Karena menganggap 75.000 itu ya bagi orang-orang yang kaya itu nggak ada apa-apanya. Bagi saya 75.000 itu jajan sebulan itu. Kalau tak ada 75.000 itu tak ada jajan sama sekali. Odol gigi belum beli, udah habis. Sabun mandi nggak ada, sabun cuci tak ada. Cobalah bayangkan itu. Udah, kita mau baca
tawasul dengan 4 wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Khalid Qasam, Syekh Imam Ghazali, satu lagi Syekh Junaid Al-Baghdadi. Baca Fatihah 4 wali, baca wadduha ya. Terus doanya pagi. Doanya, ya Allah, kalau memang uang saya itu balik untuk balik, maka kembalikanlah. Tapi kalau tidak, engkau gantilah yang lebih baik. Wah, udah senang nih dapat amalan. Baca langsung baca. Doanya, ya Allah, kalau uang itu baik kembalinya kepada saya, balikkan ya Allah. Kalau tidak, kau gantilah yang lebih baik. Besok itu ngada rencana ngada apa? Ada orang Jakarta datang, tapi dia aslinya orang Aceh. Mau ngasih jajan sama anak Aceh. Saya dapat 250.000. Besoknya saya dapat dikasih jajan sama orang Jakarta tadi. Mau ngasih jajan sama orang-orang Aceh. Saya dikasih 250.000. Wah, inilah dia doa tadi. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih Allah mau ngasih yang lebih baik sama kita. Ya, kalau nggak hilang, mungkin beda lagi nanti ceritanya kan gitu. Jadi kalau kita musibah itu, ya doanya tadi dari Nabi, terjemahnya bisa aja kita baca. Ya Allah, berikan pahala dengan musibah yang Kau berikan kepadaku, dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Nanti Allah ganti. Apapun itu. Sampai tak ada gambaran di otak kita pun yang ganti yang lebih baik itu, Allah punya jalan. Jawab Ummu Salamah tadi, dia udah nggak ada gambaran. Saya nggak ada gambaran tuh, orang siapa yang bisa gantikan? Nggak terbayang Rasulullah itu yang gantikan. Nggak terbayang, masa Rasulullah mau ngelamar saya kan gitu. Siapa saya? Tapi setelah Abu Salamah wafat, setelah masa iddahnya habis, malah dilamar oleh Rasulullah. Terima, ialah Rasulullah yang lamar. Tapi itu berkah daripada doanya. Allah Masya Allah. Ulaika alaihim, mereka itu alaihim kepada mereka salawatun, ampunan min rabbihim, dari Tuhan mereka. Salawat itu ya berupa ampunan dari Allah, wa rahmatun, dan berupa rahmat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau salawatnya Allah itu berarti mencucurkan rahmat dan memberikan ampunan. Kalau salawatnya malaikat memohon kepada Allah salawat dan ampunan, rahmat dan ampunan. Jadi kalau Allah yang bersalawat berarti langsung memberikan rahmat dan ampunan. Kalau salawatnya malaikat berarti memohon ampunan kepada Allah dan rahmat untuk kita. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini habis pembahasan sabar. Insyaallah kita sambung minggu depan. Ini tanya jawab aja nih. Ya saya sarankan itu kan sekarang itu kan ada HP ya. Download aja kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Untuk kita jalan-jalan ke alam roh, baca kitab itu. Ar-Ruh. Terjemahnya udah. Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ulamanya Wahabi itu. Ya percaya orang dulu dengan kitab. Ya, tapi Wahabi mengingkari itu bukan karangan Ibnu Qayyim, karena kok macam bertentangan dengan Wahabi. Nah, itu maksudnya. Mereka nggak suka, tapi dibela lagi oleh murid-murid Ibnu Qayyim. Kalian mendustakan ini katanya. Kami jadi saksi beliau yang ngarang kitab itu. Nah, beliau ngarang. Karena di dalam kitab itu dikatakan ada satu hadis beliau riwayatkan bahwasanya kalau orang Madinah meninggal, maka keluarganya akan bolak-balik ke kubur untuk membaca Al-Quran di kubur. Nah, itu nggak sukanya orang Wahabi itu. Orang kan baca Quran di kubur kan bid'ah, boleh haram, kan gitu. Nah, ini ada hadisnya. Makanya jadi kontroversi itu kita urut. Tapi pendapat yang kuat menurut saksi-saksi ahli bahwasanya kitab itu memang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi tentang kehidupan roh. Tentang kehidupan ruh tadi Ustaz. Kan orang tua meninggal, dia bisa melihat kita. Kalau kita berkebaikan atau keburukan, ada pengaruh Ustaz. Pengaruh. Jadi pengaruhnya bukan sama mereka,
mereka tuh bersedih gitu terus minta ampun. Bukan mereka disiksa, bukan. Pengaruh tadi bukan gara-gara anaknya buat maksiat terus ayahnya disiksa, enggak. Karena wala taziru waziratu wizra ukhra. Terputus dia udah. Kalau udah berbuat baik sebab didikan orang tua ya dapat. Keburukan juga gitu, kalau sebab didikan ya dapat. Tapi nggak mana ada orang ayah didik anak buruk kan gitu. Berarti kan keburukan itu dari dia sendiri. Itu nggak ada pengaruhnya kepada ayah kan. Pengaruhnya itu mereka terasa sedih aja di dalam kubur itu, kemudian mereka mendoakan ampunan. Kalau kita buat kebaikan pun Dapat mereka. Karena kebaikan itu sebab didikan mereka. Kan ada dalam fadilah amal itu fadilah Quran kan. Siapa yang mengajarkan anaknya Quran ketika kecil, kemudian anaknya tadi baca ketika sampai tua dia, maka ayah maknya akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah. Ya, ada pengaruhnya. Kalau kita baca Quran sekarang ini, mak ayah kita senang betul. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, orang tua kita dikubur tadi mendoakan kita keampunan kita. Apakah itu dikabulkan? Kabul tidaknya itu kan urusan Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya bisa jadi diterima doanya, bisa jadi tidak. Maksudnya kan gini Ustaz, itu tadi kalau apakah dia pada suatu keadaan diiliin atau tidak diiliin? Itu si jin. Nah, maksudnya kan tempatnya kan udah ada dua tuh tadi. Artinya dimanapun tempatnya berada, Dia bisa melihat. dia bisa melihat. Iya, bisa melihat. Nah, Bedanya kalau di Aliyin itu agak bebas, tempatnya luas. Bahkan dia bisa berkumpul di majelis-majelis. Karena diriwayatkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu di Masjidil Aqsa menjadi imam seluruh para nabi. Sedangkan kita tahu seluruh para nabi itu sudah wafat. Berarti kan dimensi roh itu bisa masuk ke alam dunia dengan izin Allah tentunya kan gitu. Maka di alam roh itu bisa. Ya, bisa duduk di sini, bisa roh itu bisa. Tapi tentu saja di dimensi roh kan gitu, bukan dimensi kita lagi. asumsinya kan gini Ustaz, kalau kita masuk ke alam kubur, maka malaikat kubur itu udah datang untuk mengajukan pertanyaan ya. Iya. Artinya siksaan kubur itu didapatkan atas perbuatan buruk yang sudah dilakukan oleh seseorang di atas dunia ini, nggak nunggu sampai masuk neraka kan. Iya, ada siksa kubur. Nah, ada siksa kubur. Nanda kan udah ada siksaan walaupun belum masuk neraka. Dan itu kan pasti akan disibukkan dengan urusan itu, apa sempat mikir yang lain. Yang ada ruang spasi ini orang yang masuk iliyin tadi mungkin yang dia nggak dapat siksa kubur karena mal-amalnya kan. Iya. Maka dia di alam kubur tuh akan merasa luas, lapang. Ketika apa tadi diceritakan dalam fadilah amal tuh bidadari apa namanya itu, sekejap saja dia tahu-tahu udah harus dibangkitkan kan, nggak terasa. Iya. Jadi yang cerita Ustadz tadi kan seolah-olah seseorang di alam ruh tadi sambil menunggu datangnya hari kiamat, dia kan leluasa kali ini. Leluasa ya. Nah, kayak kita dalam beraktivitas sehari-hari ini, kira-kira kan begitu. Kalau dia diiliyin. Nah, kalau di iliyin ini sekarang seolah-olah bebas nih dari tanya jawab nih kan, atau mungkin udah selesai dari tanya jawab itu. Kayak mana tuh Ustaz? Ya, jadi memang keadaan orang di kubur itu macam-macam. Ada yang macam Rasulullah katakan. Tapi tidak kita pungkiri ketika Rasulullah Isra Mi'raj dia jumpa para nabi. Ya. Rasul nggak sibuk sama bidadari mereka. Dan kalau cerita di hadis itu kan sibuk ngutip apa itu mutiara kan? Ya para nabi para rasul ya itu. Kemudian di dalam hadis itu ketika Rasulullah ziarah ke kubur Nabi Musa dilihat oleh Rasulullah sedang sholat dalam kubur. Jadi ada sholat juga dalam kubur. Gitu.
Jadi kan keadaan roh ini memang kita nggak tahu sama sekali, Ya, ya. hanya sedikit kita tahu itu. Ya Rasulullah kasih gambaran yang sedikit-sedikit itu tadi, kadang datang bidadari nemani dia kan gitu, ya kan. Kadang datang bidadari ini kan Rasulullah nggak bilang nanti dia senang-senang sama bidadari bersetubuh macam-macam kan, bilang sama Rasulullah ya datang bidadari, kita tahu lah bidadari ngapain kan gitu. Terus pokoknya orang dalam kubur itu nyaman lah kalau orang beriman, intinya gitu. Kadang ada kenikmatan seseorang itu ma'iyatullah, tahu ma'iyatullah. Kalau kita dekat sama bidadari senang nggak? Ya tingkatan kita senangnya sama bidadari, tapi ada tingkatan wali Allah tuh dia lebih senang ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Dan bersama dengan Allah tuh diaplikasikan dengan sholat. Sehingga Nabi Musa itu bukan dengan bidadari, tapi malah sholat di kuburnya. Karena kecintaan para Nabi Rasul itu bukan dengan bidadari, bukan makan. Kalau kita kan bayangan surga itu hanya makan sama bidadari ya. Tapi para Nabi Rasul enggak. Ma'iyatullah itu yang diharapkan dia. Sebenarnya setiap roh kita ini ya rindu dengan ma'iyatullah itu tadi. Maka di dalam kubur itu para Nabi para Rasul itu ya amalnya macam-macam. Sehingga Nabi Musa itu dilihat oleh Rasulullah sedang mengerjakan sholat. Tapi lewat kubur Masitah. Kubur Masitah. Ya Rasulullah lihat dia sedang bergembira dengan keluarganya. Itu alam kubur itu memang alam roh nih yang kita tahu ada si jin, ada alien. Si jin nih tingkatannya bagaimana kita nggak tahu. Ada tingkatan-tingkatan tentu saja gitu. Level orang tuh beda-beda kan. Sampai para nabi para rasul itu di langit-langit itu beda-beda. Langit pertama Nabi Adam. Tapi seolah-olah kan Nabi Adam paling rendah derajatnya gitu. Nabi Isa tingkat kedua, Nabi Harun ketiga nanti, Nabi Idris yang keempat kan gitu. Ya, Masya Allah. Sampai Nabi Ibrahim itu di Iliyin itu, ya Iliyin itu ternyata waktu Rasulullah naik ke langit ketujuh ada Baitul Ma'mur di langit ketujuh itu. Baitul Ma'mur itu Allah bangun untuk Nabi Ibrahim karena beliau sudah membangun Ka'bah. Maka Allah kasih hadiah di langit ketujuh sana sambil nunggu hari kiamat dikasih rumah mewah di langit sana namanya Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu rumah yang Allah ciptakan di langit ketujuh sana untuk Nabi Ibrahim. Ya, terus alam langit itu aja kita nggak tahu di mana. Di mana alam langit itu? Coba tunjuk sana. Kalau kita keluar angkasa sana apa ada sana itu? Menjauh saya ke atas aja lah. Ke atas kan? Kalau kita dunia kan nggak ada dunia. Nah, kalau kita udah keluar angkasa sana, apa ada atas bawah? Mana ada atas bawah lagi udah keluar angkasa? Atas bawah arah mata angin itu kan dunia ini kan ada gravitasi tadi. Ya kan, timur barat ya kan. Udah keluar kita keluar angkasa ternyata yang bergerak itu bumi katanya. Matahari tetap katanya bumi yang berputar itu. Yang kalau kita lihat kan berputar matahari. Kemudian kan gini Ustaz, ini dalam kitab Muntakhab Hadis kan, Rasulullah melihat dua kubur yang Disiksa. berdampingan dan mendengar siksaan dari dua orang di kubur itu yang saling bersebelahan, yang karena perkara yang dianggap ringan, kecil. Satu karena dia buangnya kecil, satu lagi karena apa ya? Lupa saya. Namimah. Apa itu? Adu domba. Oh iya, adu domba ya. Nah, artinya kan kalau bab dari sejak kita balik nih, kalau itu tidak dituntun dengan benar dari awal, saya kira banyak orang di antara kita hal yang kayak gitu pasti ada luput. Sedangkan kita belajar pun ada luputnya juga kan. Cuman kita kan berasumsi dengan Allah mengampuni dosa kita, maka bab itu nggak dihisap ya kan. Tapi itu kan perkara kecil yang disebutkan Nabi itu yang kadang-kadang orang dianggapnya udah bagus itu. Waktu buang air kecil udah bersih gitu kan. Nah, maksud saya berarti kan kalau sampai bab sekecil itu pun jadi satu siksaan, siapa yang disiksa nih kalau gitu?
Apakah orang beriman yang dulunya dia sempat nggak beriman, yang dia dulu nggak sempat belajar istinja, hari ini sudah belajar, atau dia memang sampai seumur hidupnya dia buat kesalahan itu nggak diperbaiki, nggak terperbaiki, sehingga itu jadi bab yang dikenakan di dalam kubur itu. Jadi di dalam hadis itu kan, hadis itu hadis Sahih Bukhari. Jadi para ulama ini kan la yastatiruna fil baul. Orang yang pertama karena tidak menutup dirinya ketika buang air kecil. Jadi la yastatiru ini terjadi perdebatan nih. Kalau mazhab Maliki la yastatiru, dia memang kencing depan orang gitu. Dosanya itu bukan karena nggak cebok, tapi karena dia kencing depan orang. Artinya tidak menutup dirinya. Karena lafaz itu la yastatiru. Sehingga dosa dia sebenarnya dosa besar. Karena menampakkan aurat besar di depan orang ini. Jadi aurat itu dalam mazhab Maliki itu ada dua. Ada kubul dan dubur, itu aurat besar. Artinya kalau ditampakkan hukumnya dosa besar. Ada dosa kecil, ada aurat kecil kan itu. Itu dalam mazhab Maliki. Tapi la yastatiru di dalam mazhab Syafi'i, itu dia tidak menutupi najisnya dengan istinja yang baik. Sehingga istinja itu kan sebenarnya ada keringanan. Dia sama sekali nggak istinja sebenarnya orang itu. Karena Rasulullah sendiri paling seringnya itu ya istinja dengan batu, bukan dengan air. Jadi ada riwayat Rasulullah istinja dengan air, dengan batu, tapi yang seringnya dengan batu. Artinya orang tadi memang nggak cebok sama sekali. Dengan batu pun tidak, dengan air pun tidak. Artinya orang kencing tak cebok, bukan tak bersih ceboknya. Gitu. Jadi memang jadi ikhtilaf. Kemudian dalam hadis itu dikatakan mereka disiksa bukan karena dosa besar, tapi karena dosa kecil. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama, mereka sebenarnya menganggap itu dosa kecil, padahal di sisi Allah dosa besar, maksudnya gitu. Jadi yang mereka lakukan dosa besar itu, mengadu domba orang, terus kencing nggak cebok, ya. Jadi la yastatiru, kencing nggak cebok. Kalau mazhab Maliki la yastatiru, kencing tidak menutup dirinya dari manusia, ya kencing depan orang. Wallahu a'lam. Tapi siksa-siksa kubur itu ya ada, hakikatnya ada, siksa kubur itu ada. Tapi ya dengan zikirnya pohon kurma itu sabda Rasulullah bisa meringankan azab kubur mereka. Artinya azab itu berhenti sebab zikirnya berupa kurma. Maka Imam Nawawi mengatakan itu diantaranya zikir berupa kurma itu aja bisa memberhentikan azab kubur, apalagi zikir orang beriman. Jadi ada dalil-dalil tentang zikirnya orang beriman itu dapat menghentikan azab kubur. Tahlil, zikir gitu kan. Ya gitulah. Jadi memang alam ruh itu kuncinya kulir ruh min amri rabbi. Alam ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi alam ruh itu ya bermacam-macam keadaan. Sampai tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan di alam ruh itu orang bisa ngaji lagi. Bisa ngaji. Di alam ruh masih bisa sholat. Sampai Masjidil Aqsa itu kan alam syahadah. Tapi ruhnya para nabi kumpul di Masjidil Aqsa, dan yang jadi imam sholatnya baginda Rasulullah SAW. Ya tahu. Terus Nabi Isa tuh alam apa sebenarnya kan gitu. Nabi Isa kan masih hidup. Di beliau hidup di alam apa gitu. Ustadz, ini kan maksudnya supaya dia tegak lurus nih ceritanya kan. Urutannya sempurna. Ketika seseorang melewati titian sirat, itu kan arahnya menuju surga. Ya.
Maka ketika dia tidak bisa melewati titian sirat itu kan jatuhnya ke lembah neraka. Apakah melewati titian sirat itu sudah melalui proses masuk ke dalam neraka atau belum masuk neraka? Karena kan agak paradok juga kalau orang dimasukkan ke dalam surga dan neraka setelah di yaumil mizan tadi kan diputuskan masuk neraka, masuk surga. Melewati titik sirat tadi kan. Minimal kena uapnya kan. Ya minimal kenapa? Kalau maksudnya gini, apakah duluan dia dihisap kemudian masuk ke dalam surga dan neraka, atau setelah itu baru melewati sirat, atau lewat titik sirat dulu baru hisap? Sirat kan terakhir dia. Nah, Jadi kan orang bangun dalam kubur dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Waktu juz 30 kita banyak cerita itu. Cerita tentang fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Jadi kan yang pertama kali hisab terjadi hisab. Innallaha sari'un hisab. Itu ditafsirkan sari'un hisab itu hanya seperempat hari. Saking cepatnya hisab itu, jadi hisab nggak lama, hanya 2,5 jam. akhirnya Nah, enggak 2,5 jam kita. Kan innallaha sari'un, bisa sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya. hisapnya. Itu ditafsirkan. Ya hari ini saking cepatnya hisab tuh, artinya kita udah bisa gambaran sekarang tuh macam orang mengaudit. Cerat dipencet enter keluar semua itu. Ya. Jadi hisab tuh nggak lama, cukup Pokoknya cepat. hasil audit langsung Langsung selamat masalahnya kan. sam keluar itu. Jadi orang dulu mungkin nggak terbayang tuh kan. Kalau orang sekarang ya terbayang itu. Jadi jatuh vonis lah, salah Ustaz, katanya kayak gitu. Udah Kan? bisa gitu deh. Itu untuk memisahkan Nah, mana kebaikan mana keburukan hisab itu. oh, misalkan aja. Memisahkan. Artinya ada orang di sholat, tapi dia riak. Maka itu tempatnya di catatan buruk itu. Ada orang sodako, kan baik, tapi dia melakukannya dalam keadaan riak juga. Maka dia tempatnya itu dipilah-pilah. Berarti cuma untuk milah ya. Baru nanti Bisa. bisa. Baru timbang ya. Setelah timbang berat mana kan gitu. Nah, berat mana? Kalau berat kebaikan ya jelas Masuk. masuk surga langsung. Oke. Yang kalau tadi berat dosa, Ya silakan singgah dulu ke neraka lah, Masuk cuci-cuci neraka. dulu. Nah. terus sirat itu Dan tempatnya ini di kan mana? sirat itu kan Nah, perjalanan sirat ini, Nah. kata Nabi, yang pertama melewati sirat adalah aku. Berarti Dan- dia udah selesai melewati tahapan ini semua nih tadi Mizan. kan? Mizan, kan gitu. Tadi ya. Kan mizan nih. Nah, Kan orang yang timbang yang berat keburukannya kan masuk neraka kan. Apakah langsung nyebur apa lewat sirat dulu? Nah, kan Nah itu ya. nyebur dulu dia nyebrang dulu. Tapi karena keburukan yang berat tadi timbangannya ke kiri, Nah, jadi nggak sanggup dia menyebati sirat itu. Jadi masuknya itu melalui proses sirat. Gitu. Paham nggak? jadi kan Ustadz, waktu sudah diputuskan di Yaumil Mizan tadi, kan kita udah tahu kalau timbangan yang berat tadi Belah kiri ya. Berdosa. dosa. Ah. Aku mau lewat sirat ngapain lagi, udah jelas bawa timbangan nih beratnya ke kiri. Ya. Udah jelas Nyebur, timbang nih kan. nyebur aja lah kan. Kan gitu. Ini akal kan yang main di sana kan. Ya begitu makanya tadi. Karena kan akhirnya lewat di sirat itu kan kayak ece-ece ya kan. Karena udah tahu bahwa kita sudah berat timbangannya misalkan di sebelah kiri kan. Pasti jatuh nih kan gitu kira-kira nih kan. Lah ya. Ini nggak Jadi usah kan- lewat. Langsung jebur betul. Jadi kan orang kan macam di sini kan coba-coba dulu dia. Udah tahu dia mau masuk nih. Udah coba mana tahu selamat ya kan. Ternyata nggak selamat. Jadi kan itu tadi saya katakan. Kita ini di dunia ini macam dalam cangkang Terlalu. telur. Berpikir kita ini masih sebatas cangkang telur. Ya, akal yang Allah berikan kepada kita sangat terbatas. Ternyata alam akhirat itu nggak seperti yang kita bayangkan. Itu dahsyatnya macam mana, besarnya macam mana, tak terbayang. Kan gitu.
Jadi sehingga itu ada hadis-hadis tentang Allah jadikan ular-ular orang yang tak zakat itu keluar. Jadi gak sempat lagi dia apa-apain, orang tak zakat itu langsung dipatok dengan ular tadi, dibelit langsung masuk neraka. Ada juga yang cerita seperti itu. Ada juga yang orang-orang kaya udah terbengak-bengak, Allah perintahkan dalam tidak sedekah itu. Orang-orang miskin yang masuk surga, coba kau tolong orang-orang kaya yang sudah diponis masuk neraka itu, kau syafaati untuk masuk surga. Jadi orang miskin itu keluar dari surga. Ya kan? Alal araiki, di apa? Allah jadikan pentas-pentas. Ya pandangannya itu, ya kita nggak tahu untuk mana pemandangannya itu kan. Karena azab akhirat itu kan bagi-bagi orang-orang yang mendapatkan murka Allah kan gitu. Orang yang tidak dapat murka Allah itu ya nggak terasa panas tuh neraka itu. Sama sekali tidak merasa panas. Seperti malaikat-malaikat yang di dalam neraka itu kan tidak merasakan panas sedikit pun api neraka itu. Termasuk pohon-pohon nggak terbakar. Kalau pohon kayu kena api gimana? Terbakar kan? Dalam neraka itu ada pohon namanya pohon zakum. Nggak terbakar. Karena pohon zakum diciptakan Allah dan dapat itu Allah dia untuk ditugaskan untuk menyiksa orang-orang dalam neraka itu. Ular-ular dalam neraka itu ya malaikat itu. Malaikat-malaikat yang Allah ciptakan berupa ular yang Allah ciptakan untuk menyiksa orang-orang yang durhaka pada Allah. Jadi binatang-binatang dalam neraka itu tidak merasakan panasan. Begitu juga orang. Jadi orang miskin itu disuruh mensyafaati orang-orang yang terus gambaran betulnya macam mana Pak Ustaz kan itu. Oh nantilah kita tengok. Nah, ini kan perkara nanti ini kan memang sama-sama nanti. Tapi kalau urutan dari hadis itu gitu. Jadi masyar, hisab, mizan. Artinya kan secara keilmuan gini Ustaz. Ketika kita mendapatkan satu ilmu yang disampaikan oleh katakanlah guru-guru ngaji kita, bahwa seseorang itu nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dia akan ditimbang dulu, ya kan, dihisab dulu, ya kan, setelah dihisab ditimbang, udah ketahuan nanti timbangan berat mana, disitulah nanti dia akan dicampakkan neraka atau ke surga. Lalu kok udah ada siksaan duluan di alam kubur, ya kan, nggak ada hisab-hisab, langsung main terus di kubur nih, ya kan, udah curi setat nih istilahnya, ya kan. Nah, ini nggak melalui proses hisab nih kalau dari ini, ya kan. Nah, kalau bahasa kasarnya ini langsung udah ketahuan lah kalau kayak gitu kan. Nah iya, makanya ketika Sayyidina Utsman tuh lewat kubur, maka menangis sampai basah jenggotnya kan apa gitu. Orang selamat di sini ya selamat di sana. Sinyalnya udah ada. Orang yang celaka di sini ya celaka di sana. Kan orang kan heran. Sayyidina Utsman ini kalau diceritakan surga neraka, nggak respon biasa aja. Tapi begitu diceritakan kubur, nengok kubur tuh nangis. Karena kubur tuh udah setak gitu, memang udah setak. Orang-orang durhaka tuh udah dapat sinyal mereka memang celaka di sana gitu. Kita kan kalau melihat orang yang di penjara Ustaz, sebelum proses pengadilan, dia kan masuk dulu dalam penjara di polisian. Ya itu yang udah setak itu kan. Ya kan, padahal dia belum divonis terdakwa, ya kan. Tapi dia nanti akan dipotong masa kurungan kalau nanti udah divonis sama hakim, ya kan. Ya. Oh berapa lama dia dimasuk penjara Polres misalnya? 2 bulan. Tapi Atau 2 bulan kan? kalau nggak salah kan diganti rugi ya. Nah maksudnya ini kan mirip-mirip juga kayak pengadilan akhirat nih, ya kan. Yeah. Masuk kubur udah kena start dulu, kan? Padahal proses pengadilan belum dimulai lagi, ya kan. Yeah. Nah, kan percis betul nih Pak. Berarti Tengku, akan kan? dipotong nanti. Maksudnya ada remisi nggak nanti itu dari siksa kubur tadi, atau siksa kubur adalah versi yang lain gitu. Maka tetap diumumkan dalam Al-Quran, yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah berhak mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengadab siapa saja yang Dia kehendaki. Itu kode etiknya itu. Artinya masalah adab ampunan nanti di akhirat juga itu nanti ada hak Allah itu cuma bukan hak kita. Karena kalau dah cerita tentang ampunan, ya kan, Rasulullah sabdakan, syafaatku untuk umatku yang membuat dosa besar.
Jadi umat Rasulullah yang mengakukan dosa besar pun dapat syafaat Rasulullah. Artinya nggak diazab, kalau dapat syafaat nggak diazab. Kan gitu. Jadi kan kabar sinyal, kabar gembiranya. Jadi umat Rasulullah ini beruntung betul kan itu. Maksudnya Ustaz, walaupun misalnya dikubur dan sudah diazab, nanti di sana bisa dapat syafaat lagi. Bisa jadi. Bisa jadi kan azab di kubur ini kan kadang-kadang Rasulullah ceritakan azab itu ketika datang untuk orang yang dosa-dosa besar di kubur. Tapi sebab dia membaca surah Al-Mulk, maka azab kubur itu kabur gitu. Jadi ya kata Sayyidina Utsman ya betul. Orang yang dapat azab kubur nanti tentu akan mendapatkan azab yang lebih besar. Begitu juga orang yang dapat nikmat kubur tentu akan mendapatkan nikmat yang lebih besar. Tapi tidak bisa dipungkiri yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Bisa jadi di akhirat tuh. Kadang kan kalau cerita-cerita itu kan cukup banyak tuh keutamaan-keutamaan kan gitu. Kamu pernah belajar sama orang soleh nggak? Nggak pernah, guru. Terus kawan orang soleh nggak ada. Terus gimana kamu itu? Saya berkawan dengan teman yang kawan tadi berkawan sama orang. Ya udah, sebab itu kalau diampuni Allah masuk surga. Karena ada cerita. Ya. Jadi kan itu tadi yang firman yasha itu memang nanti di akhirat itu Allah betul-betul menampakkan rahmatnya itu untuk orang beriman itu yang betul-betul. Yang disiksa di neraka juga ada kan gitu. Jadi kan gini Ustaz, saya nggak tahu juga apakah orang-orang ahli maksiat itu dia berpikir sampai ke situ. Tapi kadangkala kan ada juga sesekali terlewat di dalam pikiran kita dengan dosa-dosa kesalahan yang pernah dulu kita lakukan kan. Walaupun kita sudah sesali dan sekian lama itu kita kan hari ini berusaha buat amal-amal yang baik ya kan. Tapi kita ngitung buat kayak gini ini kena nggak nantinya ya kan. Nah, kan gitu-gitu nih ngitung. Atau udah diampuni apa belum? Kan gitu kan. Masalah nggak diampuni kita harus pede aja. Kita gitu. Nanti drop kita kan. Dulu saya waktu kuliah pernah dosen saya waktu ilmu tasawuf itu dia mengatakan neraka itu tidak abadi. Tidak apa? Tidak abadi. Neraka itu cuma satu kabar untuk menakut-nakuti kita ya. Nah, supaya kita terdiri kepada ketaatan, terus pada kebaikan gitu kan. Sesungguhnya neraka itu tidak ada, itu untuk nakut-nakuti kita aja. sampai sejauh itu gitu. Nah, aspek itu ada sisi baik, ada sisi buruknya. Sisi baiknya kita jadi berlapang dada ketika salah, kita pun nggak merasa dihantui rasa bersalah kali kan. Di satu sisi kayak gitu. Sisi lain itu akan membuat kita semena-mena juga untuk berbuat salah. Nah, kan gini kan. Sampai ke situ Ustaz. Maka ini macam cerita tadi ngitung-ngitung tadi itu bab Allah mengampuni kesalahan kita kan kita nggak tahu nih. Yang kita hitung kan salah kita aja dulu nih, walaupun nggak terhitung juga kan. Nah, itu masih ada dosa. Jadi ya keadaan akhirat itu ya intinya bermacam-macam. Jadi ya hitung-hitung dosa dengan ini juga ada. Dan itu dalam kitab Mentaqab hadis itu ada hadisnya. Saya sering sampaikan itu waktu tahlil biasanya. Rasulullah dalam hadis itu ada dua amalan yang kalau kalian amalkan pasti masuk surga. Amalannya ringan tapi banyak ditinggalkan. Dua amalan ringan kalau kalian amalkan pasti masuk surga. Tapi banyak orang yang meninggalkannya. Nah, tanya, apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, selepas sholat 5 waktu baca 10 kali subhanallah, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Beliau menghitung dengan jarinya. 5 kali sholat 150 kali 10. Kan setiap kebaikan berarti 1.500. Hari itu sudah melakukan kebaikan 1.500. Amalan kedua sabda Rasulullah sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lah. Jadi 100 kali 10 jadi 1.000. Nah,
jumlah kebaikannya 2.500. Adakah kalian bermaksiat satu hari 2.500? Dalam satu hari. Dalam satu hari? Ada? Ada. Ada. Kan setiap maksiat kan hitungnya sekali kan? Hmm. Berarti kebaikan kalian sudah mengungguli Maksiat. surga. Pasti masuk surga. Tapi kan ada Rasulullah katakan banyak orang meninggalkan. Hmm. Kenapa? Karena syaitan itu datang waktu kalian sholat. Dia mengatakan hakata, banyak urusan kau, jangan kau zikir. Habis sholat ya kan, cabut, tak mau zikir. Terus yang kedua ya Rasulullah, waktu kalian mau tidur datang setan, terus bilang, udah capek kau tidur, usah buat amalan. Dan kalau kita lihat, sangat sulit kita untuk istiqomah nih kalau kita nggak memaksakan diri. Jadi habis sholat ya ingat aja zikir itu minimal sebuah hari. Ya sekarang kan saya sering buat pertanyaan-pertanyaan yang sering dikatakan orang-orang fasik. Orang fasik suka nanya gini, berani kau jamin kau masuk surga? Coba. Kalau kita tanya gitu berani nggak? Berani Pak Budi jamin masuk surga? Diri kita ya? Mana berani jamin? Siapa berani jamin? Kan gitu. Maka jawabannya ada. Saya tidak menjamin diri saya, tapi saya yakin dengan sabda Nabi Rasulullah. Rasulullah bilang pasti masuk surga orang yang mengamalkan itu. Jadi saya nggak bisa menjamin diri saya. Tapi ketika jaminan itu datang Rasulullah, saya yakin 100% tidak ragu sedikit pun dengan sabda Rasulullah SAW. Gitu cara jawab. Jadi kita nggak yakin dengan kita nih masuk surga atau masuk neraka kan gitu. Tapi kita yakin dengan sabda Rasulullah. Rasulullah katakan tadi, gitu pasti masuk surga dan hadisnya soal itu. Jadi kadang-kadang Rasulullah tuh buat hitung-hitungan pakai matematika, kebaikan dengan keburukan. Jadi intinya apa? Rasulullah seolah-olah mengatakan masuk surga itu mudah kali. Kok masuk neraka juga bodoh? Maka apa yang dikatakan orang-orang dalam neraka? Qalu, mereka dalam neraka berkata, "Lau kunna nasma'u au naqilu." Seumpama kami dengar dan otak kami pakai, nggak mungkin makun nafi ashabis sa'ir. Jadi intinya apa? Orang masuk neraka itu orang bodoh kali, otaknya nggak terpakai. Orang tinggal sholat 5 waktu, zikir gitu aja masuk surga. Kok nggak mau juga? Berarti kan bodoh, otaknya nggak terpakai. Maka orang masuk neraka itu orang-orang bodoh. Dalam Al-Quran itu, qalu mereka mengatakan, lau kunna nasma'u. Seumpama kami maulah dengar nasihat sikit. Au naqilu atau otak kami yang pakai sikit. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Tidak mungkin kami ke dalam neraka. Jadi intinya surat sajadah. Ya, Berarti orang masuk neraka ini memang otaknya bodoh, otaknya nggak beres kali. nggak beres. Coba surah 5 waktu pun tak mau. Padahal soal 5 waktu itu pengakuan kita ini hamba, Allah itu sebagai Rabb kita. Kok nggak mau? Berarti kan memang nggak mau masuk surga gitu kan gitu. Kadang lagi orang-orang tasawuf jahil. Kau beramal mengharap surga, nggak ikhlas kau kan? Lagi, orang bodoh lagi. Terus mau ngarap kemana? Masuk neraka apa? Kan gitu. Bodoh lagi tuh. Saya geram kali itu. Beramal mengharap surga nggak ikhlas ya kan? Dari mana nggak ikhlasnya kan gitu? Tapi kalau kita ambil redaksi kalimatnya dijamin Nabi masuk surga, bukan kita tidak meyakini apa yang dikatakan Nabi itu. Kalau kita merujuk kepada sekecil-kecilnya iman pada seseorang pasti masuk surga, luas surganya 10 kali lipat dari dunia ini. Itu kan menandakan dia tetap masuk surga. Lah iya, tapi kan Rasulullah katakan ada yang membatalkan iman. Jadi yang membatalkan iman itu apa? Ya termasuk sholat. Orang tak sholat itu batal imannya. Gitu. Orang yang tak sholat itu batal imannya itu tiga mazhab ya kan? Orang nggak sholat kan? Orang tak sholat ini kalau dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab mazhab Syafi'i ini ada 2 macam. Tak sholat karena dia malas, karena iman lemah, tapi dia masih meyakini perbuatannya dosa. Sholat itu hukumnya wajib. Terus dia merasa dosa karena tak sholat tadi, maka dia tetap dihukumi muslim. Itu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i.
Tapi kalau dia tak sholat karena meremehkan atau menentang kewajiban sholat, maka dia langsung batal iman, kafir. Itulah yang batal imannya tadi ya. Ya. Tapi kalau ulama yang lain enggak. Berarti- Ketika berarti orang selamat juga lah dia Ustaz. Kan zaman ini versi Imam Syafi'i ini kan, ya kan? Tapi Imam Ibnu Hajar sendiri dalam kitab Fathul Bari itu, waktu menafsirkan ayat, ya kan, wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Dirikanlah sholat dan janganlah jadi kamu orang musyrik. Jadi ulama banyak menafsirkan ini, orang meninggalkan sholat musyrik. Karena Nabi dalam kitab Fathul Amal itu, orang yang meninggalkan sholat akan dikumpulkan dengan Fir'aun, Haman, Qarun. Siapa mereka itu? Orang kafir, orang beriman. Jadi banyak isyarat dalam hadis itu, tak sholat itu batal iman. Jadi imannya nggak dianggap. Akhirnya kan, Berarti yang sekecil biji zarah tadi masuk surga. yang Dia sholat, sebenarnya di sholat kan. sholat. Cuman dia nggak buat amalan Imannya lain lemah. ya. Dia sholat, tapi maksiatnya banyak. Imannya lemah. Kan gitu. Makanya, ya tengok juga orang dalam neraka itu yang selamat imannya kan gitu. Ya orang tak sholat tuh imannya batal apa enggak? Ada orang beriman, tapi kerjanya nyembah pohon kayu, sibuk ngasih sajain aja gitu. Kan musyrik tuh jadinya. Iman tapi dicampur dengan kesyirikan, nggak diterima iman itu. Makanya kalimat la ilaha illallah itu selagi dia tidak membatalkan kalimat itu. Itu dalam hadis redaksi itu. Maka orang sholat masih mabuk, masih mending. Sahabat juga ada yang melakukan gitu. Orang sholat masih main judi, ya masih mending. Sholatnya ini. Nah sekarang kan gini Ustaz. Tadi redaksi hadisnya itu menjelaskan pasti masuk surga. Tapi kan tidak ada menjelaskan pasti masuk surga setelah dibakar di neraka. Artinya dia tetap masuk surga. Tapi dosa-dosanya dibakar dulu tetap di neraka. Ya enggak. Kan fungsi sholat itu as-salatul khamsu yamhullahu bil khataya. Itu nanti saya Bukhari itu. Sholat 5 waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa. Dosa yang udah terbakar dengan sholat 5 waktu. Dia buat dosa juga. Tapi sebab sholat 5 waktu dosa-dosa udah dihapuskan. Terus dia subhanallah 10 kali. Karena subhanallah 10 kali itu habis sholat. Makanya nggak masuk neraka lagi dia. Masuk surga terus. Yang hadis itu. Nah, maksudnya inilah penjelasan yang mungkin kita ingin ketahui ketika ada hadis-hadis Nabi yang mengatakan dengan amalan tertentu, dengan buat ini pasti masuk surga kan? Ya. Kita, kalau saya kan membayangkannya memang dijamin Nabi pasti masuk surga, berarti dia dengan amalan ini dia dijamin masuk surga, tapi perbuatan-perbuatan dosanya tetap dibakar dulu di neraka. Ya, Asumsinya begitu. Lah iya betul. Kalau tidak diampuni ya Oleh Allah. Allah. Makanya ketika rahmat Allah tadi ya, makanya orang masuk neraka itu orang bodoh. Kan gitu. Dalam Al-Qur'an dibilang innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan, artinya menghapus. Jadi apa namanya itu, kesempatan orang beriman tak masuk neraka sedikit pun banyak kesempatannya. Jadi orang yang di akhirat itu kok masuk neraka, berarti memang otaknya nggak terpakai. Makunna biasa kali, dia tetap ada orang masuk neraka kan? Tetap ada orang masuk neraka sebab dia tidak diampuni oleh Allah. Ada juga sebab masuk neraka ya karena dia istilahnya dosanya itu macam menentang Allah gitu kan gitu. Tapi itu alam akhirat itu ya itu tadi. Cuman sedikit yang dikabarkan kita, hakikatnya itu nanti Masya Allah. Kita tak bisa bayangkan bangun dari kubur dalam hadis dalam kitab Fathul Bari itu dalam kitab Tafsir Al-Ghazali, bangun dari kubur kita berdiri di tempat kita masing-masing 200 tahun. Tak terbayang itu. Berdiri 200 tahun pun tak terbayang. Kita berdiri 2 jam aja upacara bendera itu bekalan tanah saya kan itu. Ini 200 tahun dalam keadaan matahari dekat dengan kepala kita tuh. Mana coba?
Itulah akhirat tadi. Tak terbayangkan itu. Ramainya manusia. Kalau alam akhiratnya itu di luar dari diri kita, mungkin kita nggak bisa membayangkannya. Tapi membayangkan kita berdiri sampai 200 tahun tadi, cerita dari 2 jam pun kita nggak tahan, berarti apa kita berada pada satu keadaan yang berbeda juga? Maksudnya kekuatan kita bertambah tuh sampai 200 tahun berdiri. Lah ya, 200 tahun berdiri bekal kita ya kuat aja kita, karena waktu itu nggak ada makan minum. Kan kita kalau di dunia ini kan dikasih kutil balat itu, makanan yang bisa menguatkan tubuh. Di sana tuh dimensi itu udah hilang. Oh gitu. Oh. Dimensi itu udah hilang. Harus bernapas apa itu ya enggak lagi. Udara apa yang kita hisap di sana kan itu. Kalau kita di dunia ini kan ada bernapas, memerlukan cairan, mengeluarkan makanan, kuat tubuh, kurang oksigen lemas, kurang makan lemas ya kan. Di sana mana ada lagi, dimensi udah beda. Berdiri, cuman pegelah juga kan gitu. Berdiri 200 tahun. Ngapain? Lama betul. Nah, kalau Ustaz jelaskan kayak gitu baru terbayang sama kita nih. Satu dimensi yang nggak terbayang sama kita ya kan. Itu maksud saya tadi kan. Walaupun kita mungkin tidak mampu membayangkannya, tapi kita tahu bahwa kita bisa memahami ada dimensi yang memang nggak bisa kita bayangkan dengan keadaan kita. Maka dengan ciri dan gambar yang dikasih sama kita kan, walaupun nggak sama persis. Dan orang beriman nih, waktu saya baca tafsir, la yamutu fiha wala yahya. Orang neraka itu nggak hidup nggak mati, setengah mati dia. Tapi Imam Ibnu Katsir kasih sinyal kabar gembira lagi untuk orang beriman. Orang beriman itu akan dimatikan oleh Allah sehingga dia dibakar dalam neraka itu nggak terasa panas. Dia dibakar juga, cuma karena dia punya iman tadi, dia dimatikan oleh Allah sehingga dia gosong-gosong aja. Lain pula ya. Saya ponakan saya udah kuliah selesai dia Ustaz. Om, coba Om gambarkan kayak mana pedihnya siksaan neraka tuh katanya kan. Jadi saya heran kok dia pertanyaannya itu. Maka apa yang saya ketahui saya jelaskan lah bagaimana pedihnya siksaan neraka tadi kan. Kayaknya enggak ini lah Om. Jadi kalau nanti udah hancur kita mati kayak mana? Dipulihkan lagi. Berarti nggak apa-apa lah. Berarti nggak pedih kali gitu. Sampai saya herannya apa yang dia bayangkan gitu. Kok dia seolah-olah nganggap ini kayak lelucon ya kan. Maksudnya gini Om, awak ingin mendengar sesuatu yang memang betul-betul membuat awak takut sehingga awak pun nggak meninggalkan sholat, awak gini kan. Dia pertanyaannya bagus untuk mengubah diri dia, tapi kita terbatas bisa menjawab pertanyaan dia. Dia minta kita gambarkan yang paling takut tuh kayak mana? Paling sakit. Paling sakit. Karena waktu itu dia tidak merasakan sakit, jadi nggak terbayang sama dia sakit itu gimana. Jadi kan ada murid Syekh Mu'ainuddin Al-Justi, habis belajar zikir, terus dia bilang sama Syekh, semenjak saya zikir ini saya nggak terbayang lagi surga neraka, Allah aja dah. Di surga neraka udah nggak ada lagi. Saya tuh kaget. 3 kali zikir kok aku belum sampai ke sana. Tapi nanti satu saat kau akan paham. Ternyata muridnya tadi, ya kan, diuji oleh Allah tidak kencing selama 1 minggu. Toh tidak bisa kencing 1 minggu. Guling-guling dia di rumah tuh tak tahan, dia sakit teriak-teriak, aduh katanya. Baru dia sadar belum lagi azab neraka, baru azab tak bisa kencing. Ya kan? Jadi kan orang-orang Nabi Soleh, Nabi-Nabi terdahulu kan nantang. Kalau memang kau betul mana azab itu mana azab? Datangkan kami kepada azab. Kalau udah datang azab mana ada lagi taubat? Kan gitu. Itu kalau dia nanya kayak gitu, sini kok, jadi kok, kasihkan jariah sebiji, gigitkan sekuat tenaga. Apa nggak hitam otaknya itu kena gigit sampai agak retak tulangnya bikin kuat. Mana rasa sakitnya? Baru tuh bayang dia rasa itu sakit gimana. Sini jari kau juga. Tap masuk ke masa lepas. Kita gigit sekuat tenaga. Biar dia membayangkan itu mana sakitnya kan. Dia kan waktu itu
merasa nggak sakit ya kan? Hmm. Nggak kencing aja seminggu dia baru merasakan tuh sakitnya. Atau jempolnya dipijak sama truk aja pecah satu biji jempolnya, apa nggak hitam dia bayangkan sakitnya neraka. Jadi kita jawabnya nanti aja, kita tunggu kalau dia sakit. Ya, Itu itu dia. gigit jarinya. Atau gigit jarinya. Atau Kan? bakar jarinya. Ya itu teman saya yang udah tobat, kan tukang mabuk. Jadi awak tanya, jadi waktu kau mabuk itu kau ingat dosa nggak? Awak ingat, cuman awak bilang kan, di neraka sih tahan-tahankan aja lah sedikit ya. Jadi ya itu. Jadi kan waktu dia mabuk tuh, dia tuh ingat neraka juga tuh. Tapi dia bilang, tahan-tahankan aja lah katanya gitu. Karena dia tidak merasakan bagaimana perihnya. Oke lah, insyaallah Bu. Makan nih, makan. Coba makan. Kasih ini. Rapat, Pak. Jam 11 Bu. Duduk. Jadi kan dalam perkataan Sayyidina Umar, beliau pernah mengatakan gini, seumpama seluruh orang itu masuk neraka kecuali satu orang, maka aku berharap itu adalah aku. Seumpama dikatakan seluruh orang masuk neraka kecuali satu, maka aku berharap itu adalah saya. Seumpama dikatakan seluruh manusia masuk surga kecuali satu, saya khawatir itu adalah saya. Itulah namanya khauf dan roja dalam hati. Khauf roja itu ya ada rasa apakah dosa saya diampuni oleh Allah atau tidak, kan gitu. Tapi ada rasa juga mudah-mudahan Allah menerima amalan saya sehingga Allah ridho dengan saya, kan gitu. Itu khauf roja. Maka semuanya dirahasiakan oleh Allah di dunia ini. Sholat kita diterima atau tidak kan itu rahasia Allah. Dosa kita diampuni atau tidak, rahasia Allah. Rahasia semua. Karena dunia ini tempat ujian kan gitu. Kalau ditampakkan semua, mana ada orang maksiat, harus ditampakkan semua. Begitu maksiat hilang hidungnya sebiji ya kan, atau pecah biji matanya sebiji. Enak aja lah, begitu dia maksiat ya kan, pecah biji mata sebiji. Berani nggak besok maksiat? Oh, berani lah. Nggak berani. Begitu maksiat dia dipecat dia dari perusahaannya. Berani maksiat lagi, mana berani? Kan gitu. Jadi istilahnya karena dunia ini tempatnya ujian, jadi kadang-kadang semua nggak ditampakkan. Awak maksiat kok santai-santai aja, duit masih lancar kan gitu. Awak ada juga kemarin yang curhat yang ngaji-ngaji tadi kan, kok makin hijrah kok makin berat ujian ya Pak Ustaz, banyak kali lah. Ada yang merasa seperti itu gitu. Ya memang dunia ini tempat ujian. Bahkan kalau kita baca ayat Al-Quran itu sahabat-sahabat itu kan dinasihati oleh Allah. Kalian sakit, perih, berdarah. Terus kalian pikir orang-orang kafir yang perang sama kalian itu nggak perih, nggak berdarah mereka? Sama aja. Kita duduk di sini, habis waktu. Jadi kira yang duduk-duduk di diskotik sana nggak habis waktunya, nggak capek mereka? Capek, cuma hasilnya beda, kan gitu. Jadi ketika kita merasa capek dalam ibadah, orang ahli maksiat juga capek. Dikira ninja sawit itu nggak capek apa? Aduh, capek lagi. Kan gitu. Sekarang gitu. Ya sekarang ketika orang berkafir, orang bermaksiat itu, ya kan nggak ada apa-apa kecuali ancaman-ancaman neraka tadi. Sedangkan kamu yang berbuat baik dapat rahmat Allah, maka bersyukurlah. Jadi kadang-kadang ini susah bayar dalam agama tuh, itu yang dibayar oleh Allah kan. Ya kuatkan iman lah gitu aja, kan kekuatan iman seseorang. Ya kadang-kadang saya juga berpikir masih kecil dulu kan, disiksa, habis dipotong lidahnya tumbuh lagi, ya nggak apa-apa berarti kan gitu. Tak potong, habis itu tumbuh lagi ya kan, ada rasa sakit. Tapi ketika Allah gambarkan yang diminum itu adalah timah yang sedang panas, sehingga akan meleburkan usus-ususnya. Dia merasa kesakitan setengah mati. Udah rasa sakit tuh sakit kali, Allah balikkan lagi supaya dia merasakan sakit yang lebih sakit lagi.
Maka kulit yang merasakan sakit kan kulit. Ketika kulit itu gosong kan udah gak ada rasa sakit lagi. Allah ganti lagi kulit supaya rasa sakitnya makin sakit. Jadi jangan dibayangkan mentang-mentang habis di itu terus balikkan lagi ya kan. Terus nggak apa-apa lah. Maksiat aja di neraka, orang dipotong, dipecahkan kepalanya balik lagi kok. Kan nggak apa-apa itu. Karena dia nggak rasain sakit. Coba sekali digigitkan jarinya sebiji itu. Tak katanya kan, retak sekali itu lah. Apa nggak pitang tuh. Itu teman saya dulu ngepok kayu. Jadi ada balok beroti yang besar tuh jatuh, tertimpa nih jarinya. Tang katanya. Sakit ya, tapi karena Allah ya saudara. Gitu aja kan. Habis itu gelap pandangannya katanya. Sakitnya bukan main. Baru ujung jarinya tertimpa sama boroti itu. Pokok lagi bawa ke rumah sakit, pecah nih. Ujung jarinya pecah. Pegang gini aja. Hitam dunia dia katanya. Saking sakitnya itu. Dibawa ke rumah sakit ya kan. Itu kan orang itu tadi belum pernah merasakan sakit. Tidak kebayangkan. Tapi itu menandakan iman lemah juga. Karena di dalam Al-Quran juga yang didakwakan Nabi Soleh itu kan tentang azab semua. Orang kan hidupnya makmur itu. Kaum Nabi Soleh namanya kaum Samud. Kaum Samud. Makmur kali. Sampai gedung-gedungnya masih ada itu. Coba tengok di internet. Namanya Madain Soleh di Saudi sana. Di tempat yang nggak boleh. Di Madain Soleh. Tapi sekarang tempat itu jadi tempat diskotik, kumpul-kumpul. Lah ya. Madain Soleh itu dijadikan tempat maksiat. Tempat maksiat. Ya memang gitu. Kan Allah cuma kasih peringatan dalam Al-Quran itu kan gitu. Ada kadang-kadang azab itu Allah tampakkan di dunia, Allah tampakkan di akhirat. Jadi mereka mana? Kami maksiat terus nggak ada apa-apa katanya. Gitu. Mana ada? Kalau memang betul turunkan ada begitu ditanya ya. Lagi ya Ustaz ya. Ya. Amalan-amalan kaum Samud tuh nanti hidup lagi di tempat tuh ya, gara-gara mulainya di situ dua pertamaian dulu jadi wisata, sekarang udah jadi tempat pesta. Itu betul nggak Ustaz yang sekarang ini di di danau mana ya? Tiberias apa? Yang sekarang ini udah ditemukan emas-emas tuh. Sungai Efrat. Sungai Efrat. Tentu saja Udah banyak nih postingan di medsos tuh. Banyak kali menemukan emas di atas permukaannya jadi dulang ya kan. Emas itu mahal kan karena langka kan. Karena Allah SWT menjadikan emas itu bagi manusia itu benda berharga. Nanti satu saat Rasulullah katakan emas itu tak laku lagi. Saking banyaknya. Saya nyimpan emas 2 kilo, Pak Budi 2 kilo. Ini 2 kilo tuh. Terus saya mau jual emas sama Pak Budi. Pak Budi, mau beli emas. Apa bilang Pak Budi? Punya awal nggak dipakai tuh. 2 kilo awalnya masih ada. Mau apa aja tahu. Sampai sabda Rasulullah, saking ada zaman tuh, saking nggak ada emas kan, kalau nyimpan emas kan bayar zakat emas juga kan. Waktu saya berzakat sama Pak Budi, Pak Budi awak berzakat nih, terima. Awak pun masih banyak nih, kasih ke orang aja lah. Saking nggak berharganya emas, maka Rasulullah sabdakan, muncul gunung emas, bukan emas main, itu masih kecil-kecil tuh. Gunung emas nih, muncul gunung emas. Orang rebutan, ketika orang rebutan kamu jangan ikut-ikut sama Rasulullah. Karena habis itu emas tak laku lagi. Nah, mumpung emas lagi mahal nih, carilah emas banyak-banyak. Yang belum ada kitab adalah amal di rumah, punya kitab ya. Pak, dan kuda ada? Enggak mah. Beli timpang. Kalau taruh di masjid ya. Saya sama Kiai Zaran disuruh mengkhatamkan 40 kali. Dalam kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu langit di sana. Ya betul, Fadilah Amal itu hikmah isinya. Pernah ada karya itu. Dalam Fadilah Quran itu beliau cerita, beliau sendiri masih kecil kan
Beliau setor Qurannya sama ayah beliau sendiri. Setelah hafal Quran 30 juz, beliau dikasih tertib sama ayahnya selama 6 bulan. Tidak boleh sarapan pagi sebelum khatam Quran. Jadi pagi tuh, nunggu pagi besok tuh, ya udah, terus Quran aja. Quran. Pagi besok kalau belum khatam selama 1 hari 1 malam kemarin, tidak boleh sarapan pagi. Jadi setiap hari beliau ini khatam Quran masih umur-umur kecil itu. Karena beliau ini umur belasan tahun tuh bisa hafal Quran. Ini kan ajib tuh. Kan beliau ngajar di Bazarul Ulum di Saharanpur, di India. Ketika beliau ngajar, beliau ini udah menjadi tradisi ayah-ayah beliau atau beliau ini kalau ngajar di pondok pesantren tidak boleh ngambil amplop, tidak boleh ngambil upah sedikit. Jadi ayah beliau ini usahanya jual minyak wangi. Kalau habis ngajar nanti, habis ngajar santri, keluar ke pasar jual-jual minyak wangi, apa dapat. Dan beliau tuh dilarang oleh ayah beliau kalau ngajar nggak boleh ngambil upah. Akhirnya di Saharanpur itu beliau ngambil upah. Tapi kan guru-guru yang lain jadi gengsi, jadi nggak enak hati. Jadi nggak enak hati itu. Ya, berarti kami selama ini kan nggak ikhlas kan gitu. Terakhir sama guru beliau dipanggil, wajib kamu terima tuh gaji. Kalau nggak yang lain kasihan katanya. Kan jadi dibully nanti kan gitu, gara-gara kamu. Akhirnya karena taat guru, beliau ambil. 10 tahun beliau ngajar di Saharanpur. Ternyata di rumah beliau itu ada peti khusus masukkan amplop itu tadi nggak dibuka. Selama 10 tahun amplop tadi, beliau ada panggilan ke Madinah untuk ngajar hadis di Madinah. Beliau wafat di Madinah. Termasuk murid beliau itu Sayyid Alawi Al-Maliki. Wafat di Madinah. Itu peti tadi bawa lagi ke pesantren, balikkan lagi duit ke pesantren lagi ke amplop. Itulah walinya Syekh Zakaria Al-Kandahar. Makanya kalau orang berilmu itu Gus Baha itu ketika ditanya apa pendapat beliau tentang jamaah tabligh, maka beliau mengatakan ulama dunia sangat menghormati jamaah tabligh karena menghormati gurunya, bukan oknumnya, gurunya. Siapa gurunya? Maulana Zakaria. Nah, kulo katanya saya belajar sama Mbah Mun dengan Sayyid Alawi Al-Maliki. Sayyid Alawi Al-Maliki itu belajar sama Maulana Zakaria, itu guru saya. Dari silsilah saya udah gurunya aja Sayyid Muhammad Alawi makanya di seluruh dunia orang sangat menghormati dari sekarang ulama ya, sangat menghormati Maulana Zakaria. Ya, orang yang nggak kenal Maulana Zakaria itu berarti ilmunya nggak bersanad gitu. Kalau seumpama dia tahu sanadnya aja, rata-rata ya guru di Indonesia macam ayah saya kan belajar dengan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, guru hadisnya itu Maulana. Jadi orang tak kenal Maulana Zakaria itu, berarti memang dia ya belajar aja di pesantren. Kadang-kadang guru fikih itu siapa namanya? Tak kenal deh. Nggak tahu silsilah. Maulana Zakaria Insyaallah. Dan ada kawan saya namanya Syaiqin, orang Surabaya. Jadi kan dia mau nunggu visa dia ini ya anak lumayan punya kemampuan itu orang tuanya. Waktu di Jakarta kan ngajar di pondok pesantren sambil nunggu visa. Setahun dia nunggu visa kiamat baru keluar. Jadi ngajar setahun tuh. Dia udah bilang sama kepala yayasannya, saya nggak usah digaji ngajar di sini. Saya sambil nunggu, yang penting makan aja di sini kan. Makan di pesantren lah. Nginap sama makan di sini. Nggak usah digaji. Tapi sama daya itu digaji juga 1,5 juta sebulan dikasih amplop. Jadi beliau ini buat amalan seperti mana dia kumpul amplop tadi di dalam celengan. Berangkat dia ke dalam, dibalikkannya lagi ke yayasan itu amplop. Ya, dia bilang wali Allah dia nggak bisa tidur. Jadi itulah.